యుఎస్ ప్రొఫెసర్ పాకిస్తాన్ అఫైర్స్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. జార్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా ఉన్న క్రిస్టినా ఫేర్ ఆవిడ చాలా ఓపెన్గా భారత్ని హెచ్చరించారు. అండ్ యుఎస్ ఎక్స్పర్ట్ లిటరలీ షీ హాస్ స్టేటెడ్ దట్ ది పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ట్రైన్స్ ది ఎల్ఈటి పర్సనల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక విధ్వంసానికి మరోసారి తెర లేపబోతున్నారని ఆవిడ హెచ్చరించారు. ఆవిడ 4-5 రకాల టైటిల్స్ తోటి మొత్తం పాకిస్తాన్ టెర్రరిజానికి సంబంధించిన పుస్తకం రాశారు. అందులో ఆవిడ స్వయంగా ఉగ్రవాదుల తల్లుల్ని కలిసి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆవిడకి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మీ పిల్లలు మీ కళ్ళెదుట చనిపోతుంటే ఎలా మీరు దాన్ని అంగీకరిస్తారు? అంటే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తున్నారు, 72 మంది కన్యలతో వాళ్ళు వీరభోగాలు అనుభవిస్తారు, మా పేర్లు అల్లాకి రిఫర్ చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళు, సో మేము కూడా స్వర్గానికి వెళ్తాము, మమ్మల్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళటానికి వాళ్ళు ముందర ఈ అమరత్వం పొందుతున్నారు, వాళ్ళు స్వర్గంలో మేము వెళ్ళేసరికి మేము ఈ దేహత్యాగం చేసి అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికీ మమ్మల్ని ఎర్రతివాచి పరిచి స్వర్గంలోకి తీసుకెళ్తారు. దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. ఉగ్రవాదుల తల్లులు తక్కువేం కాదు. ఆ మైండ్ సెట్ వాళ్ళలో జొప్పించిన ఆ సిద్ధాంతం ఉంది చూసారా, ఇండాక్ట్రినేషన్ థియరీ, వాళ్ళని ఏ స్థాయికి అలా దిగజార్చిందో. మరి కన్నబిడ్డల్ని కళ్ళ ముందు చనిపోతుంటే అది కూడా ఈ సూసైడ్ బాంబర్స్గా వాళ్ళు విస్ఫోటనం చెంది శరీరం తునాతునకలే చనిపోతుంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నది ఏంటంటే తమ బిడ్డలు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతున్నారు, అక్కడ అల్లా వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తారట. ఇక్కడ చూడని స్వర్గం వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి చూస్తారనే ఇంగితాన్ని విస్మరించే విధంగా వాళ్ళ మైండ్స్ని పొల్యూట్ చేస్తున్న ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదం గురించి క్రిస్టినా ఫెయిర్ ఏమంటున్నారో ఆవిడ మాటలోనే విందాం ఒకసారి. Well, of course it harbors terrorists. Everyone knows this. I wrote 2 books about the terrorists that it harbors. So of course it harbors terrorists. And not only, I mean, Osama bin Laden was caught in Pakistan, of course. Not only does it harbor terrorists, but it uses terrorism as a tool of foreign policy. So I don't think anyone, no right-thinking person, except I will add, in Pakistan, this is not a view that's accepted. So for many Pakistanis, and I certainly agree with the proportionality of the Indian strikes. I think the strikes were apposite. They were successful. They did what they needed to do. But you got to understand that most Pakistanis don't believe that Lashkar-e-Taiba is a terrorist organization. If they're aware of the organization, and of course many in the Punjab are, they think that the Lashkar-e-Taiba is fighting a fair fight, helping to liberate their oppressed brethren in Kashmir. But what I will say about these strikes, unfortunately, this is not the kind of the strikes, howsoever important and significant and on point they were, they're not enough to change Pakistan's behavior strategically. And so I fully anticipate when we're out of this crisis, some sort of normalcy is going to return again, just as it did after Pulwama, that there's going to be another Pakistan-sponsored terrorist attack, because that's the way that the Pakistan army shows that it hasn't been defeated by India. So, and of course, with every one of these crisis slides, the escalation is more precarious because India has to outdo what it did before. And I shudder to think what the next crisis is going to look like after India has targeted these sites in the Punjab. And we've seen what the response has been. There's no prospect for a de-escalation ramp anytime soon. Neither side appears to be looking for an off-ramp for de-escalation. So it just tells me that there's going to be another strike in the future with Pakistan's imprimatur. And the response is the Indian response is going to be even more provocative, which has a lot of implications for the escalation ladder that both sides will eventually climb again. The only thing that's going to she has suggested that there is going to be another terror strike by LET. చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. లష్కర్ ఎ తోయిబా మరోసారి బీభత్సమైన భయానకమైన ఉగ్రదాడికి పాల్పడే ప్రమాదం ఉంది. షీ హాస్ అథెంటిక్ సోర్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. షీ రోట్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆన్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ, పాకిస్తాన్ ISI అండ్ పాకిస్తాన్ టెర్రరిజం. ఆవిడ రాసిన పుస్తకంలోనే ఉగ్రవాదుల తల్లుల మైండ్స్ ఎట్లా పొల్యూట్ అయ్యాయో, మరి ఆ మాతృమూర్తుల మనసులు
అలాగే మెదళ్ళు ఏ స్థాయిలో పొల్యూట్ అయినాయో ఉగ్ర ఫండమెంటలిజానికి అనేది ఆవిడ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆవిడ మాట్లాడిన దాంట్లో వినే ఉంటారు. ఒక పాసిబుల్ టెర్రర్ స్ట్రైక్ షార్ట్లీ బై ఎల్ఈటీ లష్కర్ ఏ తోయిబా. లష్కర్ ఏ తోయిబా ఏ UN designated terrorist outfit is a perfect proxy for Pakistan spy agency ISI ప్రాక్సీగా పనిచేస్తుంది ఎల్ఈటీ లష్కర్ ఏ తోయిబా. వాళ్ళు ఊరుకోరు, వారు మరోసారి దాడికి తెగబడతారు, ఎటు నుంచి వస్తారనేది మనం చెప్పలేం అనే మాట. మనం ఒక్కసారి నిన్నటి రోజున జరిగిన సంఘటనని కనుక రికలెక్ట్ చేసుకుంటే, నిన్ననే చూసాం బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఒక ఉగ్రవాది వచ్చి ఎలా పేలాడనేది కూడా చూసాం. ఆ ఉగ్రవాది మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కనుక కోల్కతాని సూసైడ్ బాంబర్స్తో పేల్చేస్తాం, మాకు 70 జెట్ ఫైటర్స్ అవసరం లేదు, అలాగే 7 ప్లేన్స్ కూడా అవసరం లేదు, మేమే సూసైడ్ బాంబర్స్గా మారి వాళ్ళని హిందువులని చంపి, విగ్రహారాధకుల్ని, కాఫిర్లని చంపి మేము అల్లా దగ్గర అమరత్వం పొందుతాం, 72 మంది కన్యలతోటి మాకు అక్కడ ఘన స్వాగతం పలకడానికి దేవుడు అక్కడ రెడీగా ఉన్నాడని. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న విజువల్లో ఆయన బలూచిస్తాన్ కమాండర్ ఆయన నిన్న ఏం మాట్లాడారు కూడా చూద్దాం. చూసే ముందు ఒక మాట ఆయన అన్నారు, భారతదేశం మొత్తం 93,000 ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుంది పాకిస్తాన్తో మీద జరిపిన ఈ ప్రతీకార దాడిలో, మాకు ఇవ్వండి ఆయుధాలు, మాకు ఇస్తే ఆయుధంతో పాటు ఒక్కొక్క ఆయుధంతో పాటు ఒక 10 బుల్లెట్లు మాకు ఇవ్వండి, ఇస్తే కనుక మేము పాకిస్తాన్ని నేలమట్టం చేస్తాం, ఉగ్రవాదం అనే భూతాన్ని అక్కడి నుంచి తరిమి కొడతాం అని చెప్పేసి. ఒకసారి ఆయన ఏం మాట్లాడారో విందాం. मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा. 93,000 ఆయుధాలు భారతదేశం స్వాధీనం చేసుకుంది అంటున్నారు బలూచిస్తాన్ కమాండర్. సో హీ హాజ్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్కొక్క ఆయుధానికి, ఒక్కొక్క బందూక్కి 10 గోళీలు మాకు ఇవ్వండి, 10 బుల్లెట్స్ మాకు ఇవ్వండి, మేము నేలమట్టం చేస్తాం పాకిస్తాన్ని, ఇది చాలు. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే ఆ బంగ్లాదేశ్ ఉగ్రవాది తెర మీదకి వచ్చాడు. అంటే మొహమ్మద్ యూనస్ తోటి మునీర్ జనరల్ సయ్యద్ అసీం మునీర్ ఆయన ఎలా కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళి అటు నుంచి రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసి కలకత్తాని పేల్చేస్తాం. మనం ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్లో సముద్ర జలాల్లో నౌకల్ని, భారీ ఎత్తున యుద్ధ నౌకల్ని మోహరించి ఉన్నాం. కానీ అతను సముద్రం కాదు, సిద్ధాంతంతో కొట్టడానికి, ఇండాక్ట్రినేషన్ థియరీతో కొట్టడానికి పాకిస్తాన్ ముందుకొస్తుంది. బంగ్లాదేశ్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ రీయునైట్ అవుతున్నాయి. ఇది ఒక అలార్మింగ్ సిచ్యుయేషన్. భారతదేశం దీన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు. అండ్ ఆవిడ అదే చెప్తున్నారు, ప్రొఫెసర్ క్రిస్టిన్ ఫైర్ ఫ్రమ్ జార్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీ. ఆవిడ ఏంటంటే ఎల్ఈటీ తెగబడబోతోంది, ఆ ఎల్ఈటీ స్పాన్సర్డ్ బంగ్లా ఉగ్రవాదులే ఇప్పుడు కోల్కతాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇది చాలా అలార్మింగ్. చాలా ఓల్డెస్ట్ హెరిటేజ్ సిటీ కల్కత్తా, అండ్ మన ప్రైడ్ అక్కడ, భారతదేశం ప్రైడ్ అంతా అక్కడే ఉంది. విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నుంచి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దాకా మహాయోధులు, అలాగే గొప్ప గొప్ప సాహిత్యకారులు జన్మించిన నేలని నేలమట్టం చేయటానికి ఈరోజు సూసైడ్ బాంబర్స్ తోటి వాళ్ళు వస్తున్నారు. అంటే ఈవిడ జస్ట్ 2 days ago ఆవిడ ఇచ్చిన సందేశాన్ని ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో, హడ్సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ థింక్ ట్యాంక్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆవిడ ఈ మాట చెప్పారు, ప్రొఫెసర్ క్రిస్టిన్ ఫైర్. ఇది చాలా ఆందోళన కలిగించే విషయం. పాకిస్తాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మీద, పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల మీద ఆవిడ దగ్గర 5-6 పుస్తకాలు రచించారు. ప్రతి పుస్తకంలోనూ అథెంటిక్ సోర్స్. ఎల్ఈటీ అనేది, లష్కర్ ఏ తోయిబా అనేది ఐఎస్ఐకి ప్రాక్సీగా పనిచేస్తోంది, వాళ్ళు మరోసారి దాడికి తెగబడతారు అని ఆవిడ సజెస్ట్ చేసింది. ఆ పుస్తకంలో రాసిన అంశాలనే ఆవిడ థింక్ ట్యాంక్ రౌండ్ టేబుల్లో చెప్పారు. అండ్ దాన్ని కొరిలేట్ చేసుకుంటే కనుక మనకు జరుగుతున్న విషయాలు చూస్తే కనుక, నిన్న బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన ఉగ్రవాది చాలా అవహేళన చేస్తూ, హిందూ మహిళల పట్ల నీచంగా మాట్లాడుతూ, అండ్ హిందూ గాడ్స్, విగ్రహాలు పట్టుకునే వీళ్ళు ఎంత బలహీనరో, రక్తం చూస్తే దడిసిపోతారన్నట్టు మాట్లాడుతూ చేసింది. ఆవు గోమూత్రం అలాగే గోమయం తినే వీళ్ళని ఎంతసేపు లేపేయటానికి 70 ఫైటర్ జెట్లు కావాలా, లేకపోతే 7 ప్లేన్స్ కావాలా? ఒక్క సూసైడ్ బాంబర్ చాలు, ఒక్కొక్కడు 300 మందిని లేపేస్తారని. సో ఇంత నిరాఘాటంగా ఇది ఆల్మోస్ట్ చాలా మదరసాల్లో, మాస్క్లో, బయట కంట్రీస్లో, మన దేశంలో అయితే తెలియదు, బయట కంట్రీస్లో అయితే కనీసం వాళ్ళ శుక్రవారం ప్రార్థనలో ఇది మస్ట్గా చెప్పే మాటే. సో ఈ రకంగా హిందువుల్ని అవహేళన చేసే విధంగా మాట్లాడుతూ,
హిందువుల్ని నీచంగా మాట్లాడుతూ ఇవాళ వాడు తెగబడుతున్నాడు, వచ్చి చంపుతామని చెబుతున్నాడు. తేలిగ్గా తీసుకోవాల్సిన వ్యవహారం అయితే కాదు. ఆల్రెడీ బంగ్లాదేశ్కి చెందిన ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్లు బెచ్చగాళ్ల మాదిరి వెస్ట్ బెంగాల్లో దొరుకుతూ పట్టుబడిన వైనం కూడా మనం చూసాం. అలాంటి వాళ్ళే హైదరాబాద్లో చాలా కూడల్లో, ట్రాఫిక్ కూడల్లో బిచ్చం ఎత్తుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్కో, పాకిస్తాన్కో, వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్కో, వాళ్ళ లష్కర్ ఏ తోయిబాకో, వాళ్ళ జైషే మహమ్మద్కో, వాళ్ళ హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్కో, లేకపోతే హమాస్కో, ఐసిస్కో పనిచేస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా మేనిఫెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇవాళకి కూడా మనం ఏంటంటే ఈ శాంతి ప్రవచనాలు పలుకుతూ మేము ఖచ్చితంగా ప్రతీకారం చేస్తాం, ప్రతీకారం చేసేసేయాలి ఇప్పటికి. అంటే యుద్ధం పేరుతో కాకపోయినా మరో పేరుతైనా, లేకపోతే ఎవడికి నోటికి వచ్చినట్టు వాడు మాట్లాడటం. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు విజువల్, పాకిస్తాన్ పాఠ్య పుస్తకాల్లో హిందూ మహిళల వస్త్రధారణ చీలికలు పీలికలుగా ఉండే బట్టలు కట్టుకుంటారంటూ అవహేళన చేస్తూ వాళ్ళకి బుద్ధి తక్కువ, బుద్ధిమాంద్యం అండ్ అలాగే రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్, మతపరమైన అసహనాన్ని ప్రబోధించే ఈ పుస్తకాల విషయంలో మరి అంతర్జాతీయ సమాజం ఇంతవరకు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు? దట్స్ వాట్ షీ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ హర్ సెవరల్ బుక్స్. క్రిస్టినా ఫెయిర్, ప్రొఫెసర్, జార్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీ, USA. ఆవిడ హెచ్చరికని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది మిలిటెంట్స్ తోటి కూడా ఆవిడ ఇంటర్వ్యూలు చేసింది, వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని దగ్గర నుండి అధ్యయనం చేసింది ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళ తల్లులే అలా ఉంటే మా బిడ్డని మేము పంపిస్తున్నాం, వాడు స్వర్గానికి పోయి, అంటే సూసైడ్ బాంబర్గా వాడు పేల్ చేసుకొని స్వర్గానికి వెళ్తాట, వీళ్ళకి రికమెండేషన్ లెటర్ ఇస్తాట. షీ హాజ్ మెన్షన్ దట్ ఇన్ అవర్ బుక్. ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి ఇంత చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత భద్రంగా ఉన్నామో ఆలోచించుకోవాలి. వాళ్ళు మన దేశంలో ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయి ఉన్నారు, ఆల్రెడీ రోహింగ్యాల రూపంలో ఉన్నారు, అలాగే ఇళ్ళు వాకిళ్ళ మీద కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళ రూపంలో ఉన్నారు, లాండ్రీ షాపుల వాళ్ళ రూపంలో ఉన్నారు. ఇంత స్పష్టంగా తెలుసుకున్న భారతదేశం మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవాల్సిన కాల్ గురించి మాత్రం ఎందుకనో మాట్లాడలేకపోతుంది. అండ్ మరోపక్క మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, దీంతో పాటుగా బోత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశాలకు అనుగుణంగా స్మార్ట్ చెక్స్ నిర్వహించి వాళ్ళని స్లీపర్ సెల్స్ని ఏరేయకపోతే మాత్రం ఉపద్రవం మనకి కలకత్తాలో ఉండవచ్చు, కింద రామేశ్వరంలో కూడా ఉండవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ హై టైమ్. ఆవిడ చెప్పారు, US ఎక్స్పర్ట్ అండ్ షీ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ జార్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీ, క్రిస్టినా ఫెయిర్. షీ హాజ్ గివెన్ అన్ అలార్మ్ దట్ LET మే అటాక్ ఎనీ టైమ్ అండ్ ఇండియా కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్స్. ఏ కార్నర్ నుంచి, ఫ్రమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కార్నర్స్, ఊహించని కార్నర్స్ నుంచి ఈ అటాక్స్ జరగచ్చనే ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సో మనందరం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ఆసనమైంది. థ్యాంక్ యూ.